press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to the chemical kinetics part 17. So today also I am going to solve some more problems. So from question number 17. So problem 17. Rate constant of a first order reaction at 25 degrees centigrade and 35 degrees centigrade are 1.5 into 10 power minus 3 and 3 into 10 to the power of minus 3 respectively. Calculate the energy of activation. So what is the formula which is used to calculate the energy of activation? So energy of activation can be calculated by considering the two temperatures at two velocity constants at two different temperatures. Note 25 degrees centigrade, that is lower temperature, 35 degrees centigrade, higher temperature. So 25 degrees centigrade alli ಒಂದು velocity constant ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and at 35 degrees centigrade 3 into 10 power minus 3, so ಅದು ಕೂಡ velocity constant ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculate the energy of activation. So data velocity constant K1 and K2, they are given at temperatures T1 and T2. So when temperature T1 is equal to 25 plus 273 is equal to 298 Kelvin. This is value of T1. So at temperature T1 velocity constant be K1, that is equal to 1.5 into 10 to the power of minus 3. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ K1 ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2, ಸೊ 35 ಪ್ಲಸ್ 273 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 308 ಕೆಲ್ವಿನ್. 273 ಪ್ಲಸ್ 35 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 308 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಟ್ K2 is equal to 3 into 10 to the power of minus 3. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ 1.5 into 10 power minus 3, 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ 3 into 10 to the power of minus 3. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ 8.314 joules per mole per Kelvin. Joules per mole per Kelvin. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಾಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 8.314. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ K2 divided by K1 is equal to EA, energy of activation, divided by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2. So this is the formula which is used to calculate the energy of activation. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲಾಗ್ K2 by K1. ಸೊ ಲಾಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K2? K2 is 3 into 10 to the power of minus 3 by 1.5 into 10 to the power of minus 3. It is equal to EA, energy of activation. It is to be calculated. Then divided by 2.303. So R value is into 8.314 into, what is the value of T2? T2 is 308. 308 minus 298 divided by 298 into 308. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1.5 2 ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಲಾಗ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.5 into 2 means 3. Log 2 value. So log 2 means 0.2
3010 ನೋಡಿ ಲಾಗ್ 2 ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2ಗೆ 20ಗೆ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, 20ಗೆ ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.3010 ಇದೆ. 3010 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 308 ಮೈನಸ್ 298 and 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 EA 10 into EA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303 into 8.314 into 298 into 308. So EA is equal to energy of activation is equal to EA is equal to ನೋಡಿ EA is equal to 0.3010 0.3010 multiplied by 2.303 into 8.314 into 298 into 308 divided by ನೋಡಿ 10. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 52,897. ಸೊ 52,897.6 7 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7 ಜೌಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ 52.897 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್. 52.897 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಆರ್ 52,897.7 joules. So this is your answer. ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 × 10⁻³ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 3 × 10⁻³ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಟ್ 308 Kelvin. Is clear? So we know that so the temperature coefficient of reaction is equal to velocity constant at T plus 10 degrees centigrade. Velocity constant at T plus 10 degrees centigrade by velocity constant at T degrees centigrade. So ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Temperature coefficient of reaction is defined as the ratio of velocity constant at some temperature to the velocity constant at 10 degree lower temperature. ನೋಡಿ T plus 10 ಅಂದರೆ 308 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 3 × 10⁻³ ಮತ್ತು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಇದೆ 1.5 × 10⁻³. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ T2 T1 K1 K2 ಇದೆ. ಸೊ K1 is the velocity constant at temperature T1, K2 is the velocity constant at temperature T2. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಟ್ಕೊಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಟ್ಕೊಡ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ರೆ SI ಈಕ್ವಾಲೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ರೆ 8.314 joules per mole per Kelvin. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ 3 × 10⁻³ by 1.5 × 10⁻³ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ log 2 ಆಗುತ್ತೆ. log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ 1 digit is there, that is why characteristic is 0. ಸೊ 20ಗೆ ಲಾಗ್ ನೋಡಿದಾಗ 3010 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 0.3010 EA into this difference is 10 EA divided by this value. Then energy of activation is equal to 52,897.7 joules. Is clear? Next. So another problem is rate of reaction was found to be doubled by the rise of temperature from 300 to 310 Kelvin. Calculate the energy of activation. ನೋಡಿ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ rate constant. Rate of reaction becomes doubled by the rise of temperature from 300 to 310 Kelvin. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 is equal to 300 Kelvin. Temperature T1 300 Kelvin. In such cases, the velocity constant K1 is equal to say x. ಹೌದಲ್ವಾ? Then at temperature T2, temperature T2 is 310 Kelvin. So at 310 Kelvin, the velocity constant K2 is equal to 2x. Note, rate constant is nothing but the rate of reaction. Rate of reaction was found to be doubled. X ಇದ್ದದ್ದೇನಾಯ್ತು? 2x. Rate of reaction was found to be doubled by the rise of temperature from 300 to 310 Kelvin. Is clear? Done. R is equal to 8.314 joules per mole per Kelvin. Then calculate the energy of activation. Energy of activation. Same formula. Formula is log K2 divided by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2. This is the formula. Log. So what is the value of K2? K2 is 2x. 2x by x is equal to energy of activation. This is to be calculated divided by 2.303 into 8.314 into 310 minus 300 divided by 300 into 310. Then x cancel each other. Log 2 value. So what is the value of log 2? Log 2 is, so one digit ಇದೆ, characteristic 0 point. ಸೊ 2ಗೆ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2ಗೆ ಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ, 20ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 20ಗೆ ಲಾಗ 3010. 3010, it is equal to, this difference is 10, again 10 into EA divided by 2.303 into 8.314 into 300 into 310. So therefore energy of activation is equal to 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 300 into 310 into 310, 310. Energy of activation is equal to 0.3010 into 2.303, 0.3010, 2.303 into 8.314 into 300 into 310 divided by 10. So energy of activation is equal to, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, so we'll get 53.598, or 53.598 kilojoules or 53,598.59. 53,598.59 joules, or it is also equal to
53.598 kilojoules. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಡಿಟ್ಟೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by the rate constant? Rate constant means dx k is equal to dx by dt. dx by dt is equal to k if the product of molar concentrations of the reactants is taken as unity. So that is why dx by dt is equal to k ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. dx by dt is equal to k. dx ಏನು? So dx is nothing but dx by dt is equal to k. So here dx is change in concentration, dt is small interval of time, k. So velocity constant is nothing but the velocity of reaction when the product of molar concentrations of the reactants is taken as unity. ಹಾಗಾಗಿ rate of reaction was found to be, ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ K1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ K2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x when the temperature is ರೈಸರ್ ಫ್ರಮ್ 300 to 310 Kelvin. ಇಲ್ಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. Then by substituting these values in this expression, so we get 53,598.59 joules. Next, another problem. Rate constant of a reaction at 25 degrees centigrade is 2.5 to 10 power minus 2. Calculate the temperature coefficient of reaction and rate constant at 35 degrees centigrade. Given energy of activation is 52.9 kilojoules. ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by the temperature coefficient of reaction? It is nothing but the ratio of velocity constant at some temperature. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. Temperature coefficient of reaction is equal to velocity constant at some temperature. Some temperature ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ T plus 10 degree centigrade to the velocity constant at 10 degree lower temperature. ಇಲ್ಲಿ T plus 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? T plus 10 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು K2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು K1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು K2 by K1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ to the velocity constant at 10 degree lower temperature. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ K1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ K2 by K1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ, 25 ಇದ್ದದ್ದು 35, 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 2.5 to 10 power minus, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ K1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 to 10 to the power of minus 2. ಓಕೆನಾ? K1 ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 plus 273 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್. K1. ದೆನ್ K2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್
35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 308 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. K1 is 2.5 × 10 power -2. What is the value of temperature coefficient of reaction? For most of the reactions, temperature coefficient of reaction is either 2 or 3. K1 is known 2.5 × 10 power -2. K2 ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 × 10⁻² ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, K2/K1 is 2. K1 is 2.5 × 10 power -2. What is value of K2? No, 2 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ? 5 × 10 power -2 ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, K2 is equal to 5 × 10 power -2. Is clear? The temperature coefficient of most of the reactions was found to be 2. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ K2/K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಡೇಟಾ temperature T1 is equal to 25 degree centigrade plus 273 is equal to 298 Kelvin. So here K1 value is given, that is equal to 2.5 × 10⁻². Is clear? Rate constant at 25 degree centigrade is 2.5 × 10⁻². Calculate the temperature coefficient of reaction. So K2/K1 is how much? And also to calculate K2 at temperature T2 is equal to 35 degree centigrade plus 273. It is equal to 35 plus 273. So 308 Kelvin. So 308 Kelvin. So ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ K2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Log K2 formula, so then R is equal to, so we know that R value is 8.314 joules per mole per Kelvin. So what is the formula? Log K2/K1 is equal to EA. So here energy of activation is also given. So what is the value of energy of activation given? EA is equal to 52.9 kilojoules. So 52.9 kilojoules. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನಾದರೆ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 8.314 × 10⁻³ kilojoules ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 8.314 ಜೌಲ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟು 10⁻³ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೌಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. Is clear? So this is also equal to 52,900 joules. 52,900 joules. Is clear? Then, so energy of activation is energy of activation EA divided by 2.303 R. EA by 2.303 R. Formula ಯಾವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರೆ. ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬೇಡ್ರಿ. EA by 2.303 R into T2 minus T1/T1 into T2. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, K2/K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ K2/K1 is equal to energy of activation is 52,900 into, so T2 minus T1, so 308 minus 298, this difference is 10 divided by 2.303 into 8.314 into 298 into 308. Is clear? ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್
ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ 0.3010 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಗೆಟ್ 0.3010 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಲಾಗ್ K2/K1 is equal to 0.3010. So therefore K2/K1 is equal to antilog 0.3010. This is equal to ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಂಟಿಲಾಗ್ 0.30 ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ರಿ. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.30 ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.30 ಮೈನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು, 0.30 ಮೈನ್ ಕಾಲಮ್. ಸಬ್ ಕಾಲಮ್ 1 ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2000 ಇರುತ್ತೆ, 2000. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ 0. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2.000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ K2/K1 is equal to 2.00. So we know that K2 value is known. K2/K1 is 2. So K2/K1 is equal to K2 divided by K1 is equal to 2. So therefore K2 is equal to 2 into K1. K2 is equal to 2 into K1. It is equal to 2 into 2.5 into 10 power minus 2. K2 is equal to 2 into 2.5 into 10 to the power of minus 2. 2 into 10 power minus 2. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ, 2 K2/K1 is equal to 2. So therefore K2 is equal to 2 K1. So 2 into K1 value is 2.5 into 10 to the power of minus 2. This is equal to 5 into 10 to the power of minus 2. So this is the value of K2. So ಇಲ್ಲಿ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ K2/K1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 0.3010. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2000. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಅಂದಾಗಲಿ 0 ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. 0 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2.00 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಡಿಜಿಟ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ 0. 20ಗೆ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ 0.3010 ಇರುತ್ತೆ. 20ಗೆ ಲಾಗ್ 3010 ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತರ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ velocity constant at some temperature to the velocity constant at 10 degree lower temperature. ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ K1/K2 ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. K2 is the velocity constant at higher temperature, 10 degree higher temperature. K1 is the velocity constant at 10 degree lower temperature. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another problem is ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 50 kilojoules per mole, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 300 to
310 Kelvin. Same temperature coefficient of reaction. So most of the reactions is nearly equal to 2 or it becomes exactly equal to 2. That is why ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ K2/K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 kilojoules per mole. 50 kilojoules per mole. Find the temperature coefficient of reaction. Temperature coefficient of reaction means K2/K1. Temperature coefficient of reaction means K2/K1. When the temperature is riser from 300 to 310 Kelvin. So T1 is equal to 300 Kelvin and T2 is equal to 310 Kelvin. Then what is the value of R? R is equal to 8.314 joules per mole per Kelvin. Formula is log K2/K1 is equal to EA, energy of activation, divided by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2. Same formula. Log K2/K1 is equal to energy of activation is 50 kilojoules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ 50,000 joules. This is also equal to energy of activation is 50,000 joules. 50 kilojoules. K means kilo means 10 to the power of 3. 1000 into 50 means 50,000. So into T2 minus T1, 310 minus 300 divided by 2.303 into the value of R is 8.314. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 8.314 ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ 50 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8.314 ಇಂಟು 10⁻³ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8.314 10⁻³ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 10⁻³ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Sin to 300 multiplied by 310. It is equal to ನೋಡಿ log K2/K1. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2808 ಇರುತ್ತೆ. 0.2808 ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0.2808. ಈಗ K2/K1 is equal to K2 divided by K1 is equal to antilog 0.2808. ಈಗ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸೊ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.28 ಅಟ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0th ಕಾಲಮ್ 0.28ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲಿ 1905 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 1905 ಇರುತ್ತೆ 0.28 ಅಟ್ 0. ದೆನ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದರೆ ಸೊ 1909 ಆಯಿತು. ಸೊ K2/K1 ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಿರಿ 1909 ನೋಡಿದ್ರೆ K2/K1 is equal to ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇವೆಲ್ಲಿಸಿದೆ 1909 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 0 ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. 0 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 0 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 1.909. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು 1.2808 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು 0.8
0.2808ಗೆ 1909 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ 19.09 ಆಗ್ತಿತ್ತು. Is clear? Since the characteristic is 0, so therefore K2 by K1 value is 1.909. 1.909, it is almost equal to 1.91. So the answer is match. So this is the answer. Is clear? So ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.